ओम श्री गुरुदेवाय नमः। आज्ञा हे मो प्रिय समस्त सुंदीबुद्ध को कोटि कोटि प्रणाम। गत अध्याय में मातृगर्भ कथा आलोचना करुले आपण मानक कहली जो जठ ऋषि कथा नहीं कि से विषय किसी कहवा ये आम से गुप्त भागवतर चतुर्थ अध्याय राजा पचारुंट राजन मुनम मुनि मुख चाहे कईरा द्वितीय स्कंधर वर्णन पद्मकल्पर कथा मानम पद्मकल्पर कथा जे संचय जे सी पद्मकल्प कथा से कहते पद्मकल्पर कौन अच्छी कौन नहीं आम पर देखा से राजा पचार जे सी कहते कौन जे आज्ञा जे आबर कहवाक चाहे गुप्त भागवत जे अचरी शीत बरा रूपधारे पृथ्वी पाताल धरी शीत बरा रूप गाई जात हेले गाँव कहीं रोजनमय शरीर होइले कोल अवतारम ये संचय फेड़िक मन छाड़े मतादेहम जे श्वेत बरा रूप है जो पृथ्वी की पाताल धरले बोली से कहते आपंकर जो बरा अवतार आसूची देखो आज्ञा कविर कल्पनार सब लिखिं मीन अवतार कच्छप अवतार शुकर अवतार जो शुकर अवतार ताकू बरा अवतार से कहते किंतु श्वेत बरा रूप धरिकी आसिले से बरा रूप कहीं धरिकी आसिले से पृथ्वी कहीं टेकी धरले ना हिरणाक्ष तापर हिरण्यकशिपु आसव हिरणाक्ष पृथ्वी की चापी देइथिला बोली लेखकर मान लिखिं आमर विश्वास हो बा अविश्वास हो हिंदू संस्कृतिर बा सनातन पुराण संस्कृति जो मैंने लेखकार लिखिं देखो से केते कल्पना कर लिखिं से विषय राजा पचारुंट किए पचारुंट परीक्षित राजा सुखमुनि पचारुंट शुणिन राजा रवतन चुक कांचित चमनम एमंते केते कल्प गला पद्मकल्पर शुण लीलाम शुण राजन पुण्य देहा तुमते पचारिलो जहाम श्वेत बराग जन्मवाणी शुण राजन चूड़ामणि जठर नामे महामुनि जानती तांको सर्ववाणी देखो मुझे आपको जठर ऋषि विषय किसी कहवा तेणु से जठर मुनि से श्वेत बरा रूप जो जन्म होते से कौन कहले कौन नहीं आम से विषय आलोचना करवा आरंभिले से महाजाग अनेक काल है भोगम एवं केते काल गला जे जाग संपूर्ण नइलाम से यज्ञ देखिबार विचार कले भावग्राही यज्ञ जे जठर करती एक कई न जानती कही देवं को जे अचती यज्ञ करोति तईवती समुद्र मध्य अच्छी तान तोचरी जोधन प्रमाणम मनुष्य आदि कई नाई जंगम तावर नाई चंड जे दुर्जंकर बाट चेतन घटई दुर्लभ घाटम हेमंत अर्जुन को कही चेत रथे बतिले भावग्राही कृष्ण अर्जुन बेनी जने जल पतिले बहने देखो ये लेखकार लिखिं मुझे कही लेखकार कौन लिखिं आम तर्जमा कर देखा आ खाली से कथार आम भासीगले कौन से जठ ऋषि कथा कही से पंचसखा भितर जन जगन्नाथ दास बईर प्रिंटिंग बहुत पुराना जो भावना पत्र से तो देखिले सी कहते कृष्ण अर्जुन को नहीं अर्जुन सत कौन थे ये पृथ्वी अयारंभ बाणी भूल कहली कि आज्ञा तेणु आम भर तर्जमा कर देखा जी भावग्राही किए से स्वयं नारायण कंस सी जो आसी बसी कले लवण तमुंडा को दिने एक तमुंडे तक पाणी ब्रह्मा को मने चुमरिले अंशवाने ब्रह्मा गले ए तीन जन संग होई मिलिले यज्ञताले जाई तऊ सकल देवगण मिथिले मिलिले विष्णुरासनम शंखद देवी नाना वाद्य संगत नाई नारदम समुद्र तीर तल चुबई नाना वाद्य गोड़म देखो आज्ञा कविर कल्पना लिखिं आम सब पढ़िले शुणिले बहुत पुण्य अर्जन हम से कौन कहते कहीं कहली ना अर्बुद अर्बुद ब्रह्मा सहस्र मुख ब्रह्मा केमी कौन से सब दर्शन कर आम से बेसरे किए दंश
ଆଲୋଚନା କରୁଛନ୍ତି ଆଉ ଜ୍ଞାନ ଆକୁ ଅବଶ୍ୟ ପଢ଼ିଲେ ଶୁଣିଲେ ବହୁତ କାନ ପବିତ୍ର ହେବ। ହୁଏତ ସେ କଳ୍ପିତ ହେଇପାରେ, କାରଣ ଏ ଅବତାରବାଦ ଉପରେ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ପୁଣି କରିବି, ଜୀବନ ସାରା ପଡ଼ିଛି, କାରଣ ଅବତାରବାଦ ଉପରେ ବହୁତ କଥା କହିବି। ମୀନ ଅବତାର, ମତ୍ସ୍ୟ ଅବତାର, କଚ୍ଛପ ଅବତାର, ବରାହ ଅବତାର, ନରସିଂହ ଅବତାର, ବାମନ ଅବତାର, ଏ 5 ଅବତାର ଆଜ୍ଞା ବନ୍ଦ କରିଦେବେ। ତାପରେ ଆପଣ ଦେଖିବେ କୋଉଠୁ ନା ପରଶୁରାମ ଅବତାର ପାଖରୁ କ୍ଷିତି ରତି ବିପୁଳ ଥରେ ତବ ତିଷ୍ଠତି ପୃଷ୍ଠ ସେ ତ କଚ୍ଛପ ଅବତାର ସେଠୁ ଅଛି ଆଜ୍ଞା। କ୍ଷତ୍ରିୟ ରୁଧିରମୟ ଯେତେବେଳେ ଆସିବ ସେତେବେଳେ ଆପଣ ଦେଖିପାରିବେ। ସେଇଠୁ ଆପଣ ଗଣି ଆସିବେ ଅବତାରକୁ 5ଟା ଅବତାର। ସେ 5 ଅବତାର ପୃଥିବୀର ଲୋକମାନେ ଦେଖିପାରିବେ। ଇଏ 5 ଅବତାରକୁ ଲୋକ ଦେଖିପାରିଲେନି, କାରଣ ସେ ପଦ୍ମକଳ୍ପ ହିସାବରେ ରହିଗଲା, ସେ ଚାଲିଗଲା। ଆଉ ସେ ଭଲ କଥା କହୁଛନ୍ତି, ସେ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି, ଏ ଜଠର ତପସ୍ୟା ନିର୍ଘାତ ଚିତ୍ତ ପାଦ ପଦ୍ମରେ ଚିତ୍ତ ଧ୍ୟାନ ତାହାଙ୍କ ତପ ବଳ ନୟନେ ଦେଖି ସୈନ୍ୟ ବଳ ତଂ ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କୁ ପଚାରିଲେ ସୈନ୍ୟ କାହାର ବୋଇଲେ ବ୍ରହ୍ମା କହନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଯାଇ ଆମ୍ବେ ଯେ ବ୍ରହ୍ମା ବିଷ୍ଣୁ ଦୋହି ତୁମ୍ଭକୁ ଦେଖି ଆମ୍ବ ମନ ରଥ ହେଲା ସେ ପୁଣାମ ତୁମ୍ଭର ନାମ ଅଟେ ଗୀତ ଶୁଣିଲେ ପାଇବୁ ସନ୍ଦେଶ ଜଠର କହୁଛନ୍ତି ପୁଣି ଶୁଣ ଏ ବାବୁକୁ ପାଣି। ଯେ ଜଠର ସେଇଠି କହୁଛନ୍ତି ଯେ କୁଶ ପାଣି, ଶୁଣନ୍ତୁ ଜଠର ନାମକ ଋଷି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିଥିଲି, ଇଏ ହେଉଛି ଗୋଟେ କଳ୍ପିତ କାହାଣୀ ଭଳି ଲାଗିବ, ସେଇ ଭାଗବତର କଥା। କ'ଣ ସେ କହୁଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା, ଯେ ତୁମ୍ଭର ନାମ ସେଦିନେ ଯେଦିନେ ଛୁଟି ନଥିଲା ମୋ ଜନ୍ମ ସେ କାଳୁ ହୋଇଲା ସେ ଯେଉଁ ବିଷ୍ଣୁ ନାମ ବହି ଦେଖେ ଯେ ବୈକୁଣ୍ଠରେ ମୋହି ଜଠର ନାମ ଡିମର ଆଜ ଛୁଟିରେ ଜନ୍ମ ମୋର ରତିଚଣ୍ଡ ଜଇ ନାହିଁ ନକ୍ଷତ୍ର ଗଣ ଦୂର୍ଚ୍ଛ କାହିଁ ସେ କାଳେ ଅନନ୍ତ ପୁରୁଷ ଅନନ୍ତ ସଜ୍ଜାରେ ଯେ ବାସମ ସେ କାଳେ ନିଶ୍ୱାସେ ମୋତେ ଯେ ଜନ୍ମ କଲେ ଭାବେ ମୋ ନାମ କଳ୍ପିଲେ ଅରାଧି ଜଠର ନାମ ଯେ ପ୍ରସିଦ୍ଧି ତୁମ୍ଭେ କି କାର୍ଯ୍ୟରେ ଆସିଲ ତୀର ଭୂତାନ୍ତମ ଏମନ୍ତ କଥା ସମ୍ବାଦଣେ ପବନ ବହିଲା ତକ୍ଷଣେ। ତେଣୁ ସେ ଜଠର ଋଷି କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ ଆଦି ବ୍ରହ୍ମା, ଯିଏ ଆଦି ବ୍ରହ୍ମ, ତାଙ୍କ ନିଶ୍ୱାସରୁ ମୋର ଜନ୍ମ। ମୁଁ ଏ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କୁ ଦେଖିଛି, ଏ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କ ଜନ୍ମ ଦେଖିଛି, ତୋ ଜନ୍ମ ଦେଖିଛି, ସବୁ ଜନ୍ମ। ଏ ଯେଉଁ କଥା ସେ କହିଲା ବେଳକୁ ତାକୁ ଗୋଟେ ପବନ ଆସିଲା, ତାଙ୍କ 3 ଜଣଙ୍କୁ ଉଡ଼େଇ ନେଇଗଲା। ଦେଖ ସେଠି ଲେଖିଲେ 4 ଜଣ ହେଇଯିବା କଥା, ଅର୍ଜୁନ ଗଲେ ସାଙ୍ଗରେ, ଏଠି ଅର୍ଜୁନକୁ କାଟିଦେଲେ। କାଟିଲେ ନା ନାହିଁ ଆଜ୍ଞା? 3 ଜଣ ଉଠିଲେ। ସେ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି, ସେ କାଳେ ନିଶ୍ୱାସେ ମୋତେ ଯେ ଜନ୍ମ କଲେ ଭାବେ ମୋ ନାମ କଳ୍ପିଲେ ଅନାଦି ଜଠର ନାମ ଯେ ପ୍ରତିଦିନ ତୁମ୍ଭେ କି କାର୍ଯ୍ୟରେ ଆଗତ କହେ ଚିର ବୃତ୍ତମ ଏମନ୍ତ କଥା ସମ୍ବାଦଣେ ପବନ ବହିଲା ତକ୍ଷଣେ ଭଉଁରୀ ଦେଇତେ ବହିଲା ବ୍ରହ୍ମା ବିଷ୍ଣୁଙ୍କୁ ଉଡ଼ାଇଲା ସତ ମୁଖ ବ୍ରହ୍ମା ଭୁବନେ ପଡ଼ିଲେ ଯାଇତେ ଅଜ୍ଞାନେ ଦେଖିତେ ବ୍ରହ୍ମା ପଚାରିଲେ କେବଳ ଜନାବ ବୋଇଲେ ଆମ୍ଭେ ଯେ ସତ ମୁଖ ବ୍ରହ୍ମା କିଏ ତୁ ଏହାକୁ ଚିହ୍ନିବା। ସେଠୁ ସିଏ 3 ଜଣଙ୍କୁ ଉଡ଼େଇ ନେଇକି ଜଠର ରହିଗଲେ, ସେ 2 ଜଣଙ୍କୁ ଉଡ଼େଇ ନେଇଗଲେ। କାହାକୁ? ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କୁ ଆଉ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କୁ ଉଡ଼େଇ ନେଇକି 100 ମୁଖ ବ୍ରହ୍ମା ଯିଏ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଯାଇ ପକାଇଦେଲେ। ସେ ପବନ ସେଠି ପକାଇଦେଲା। କଥା କେତେ ସତ୍ୟ କେତେ ମିଛ ତାକୁ ଆମେ ତର୍ଜମା କରିବା ଶରୀର ମାଧ୍ୟମରେ। ଜଠର ଋଷି ନା ଆଜ୍ଞା, ଜଠର ନାଁଟା କ'ଣ ଆଜ୍ଞା? ଯାବତ୍ ଜନମ ତାବତ୍ ମରଣମ ଜନନୀ ଜଠରେ ପୁନରପି ଶୟନମ। ଜନନୀର ଜଠର, ଜନନୀ ବୋଲନ୍ତି ପ୍ରକୃତି ରୂପର ଜଠର। ସର୍ବତତ୍ତ୍ୱର କରିବି ଗୋଟେ କ୍ୟାସେଟ୍ କରି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଛାଡ଼ିବି, ଆପଣ ଶୁଣିବେ, ବହୁତ ଜ୍ଞାନ ଅର୍ଜନ ହେବ। ଆମେ ଆ ଭିତରେ ଯେଉଁଟା ଯାଉଛନ୍ତି ସେ ବିଷୟରେ ଆମେ ଦେଖିବା ସେ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି। ଶୁଣିଲେ କିଛି ଜ୍ଞାନ ଅର୍ଜନ ହେବା ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ପବିତ୍ରତା ଆସିବ। ଏ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କୁ ଚାହିଁବେନି ଏ ବେଦବର ଥିଲା ଯେ ରାସମଣ୍ଡଳର ତୁମ୍ଭେ ତ ବିଷ୍ଣୁ ମୁଁ ଚିହ୍ନିଲେ ଚତୁର୍ମୁଖ ଗୁଣ ଜାଣିଲି କୃଷ୍ଣ କହନ୍ତି ବାକ୍ୟ ନାହିଁ ଚତୁର ମୁଖ ବ୍ରହ୍ମା ଏହି ମର୍ତ୍ତ୍ୟରେ ଏହି ବେଦବର ଭୁବଲୋକ ତୁମ୍ଭ ବିହାର ଅଛନ୍ତି ସହସ୍ର ମୁଖ ବହି ତାଙ୍କ ଦେଖିବାକୁ ଯାଇ
ଏମନ୍ତେ ପବନ ବହିଲା ଭୂବଲୋକ ଗୌଡ଼ାଇଲା। ଦେଖନ୍ତୁ ଭୂଲୋକ ସେ କହୁଛନ୍ତି, ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହି ଆସିଛି ଭୂଲୋକ, ଭୂବଲୋକ, ସ୍ୱଲୋକ, ମହଲୋକ, ଧନଲୋକ, ତପଲୋକ। କୋଉଥିରେ କହିଛି? ଗାୟତ୍ରୀ ବସାଣରେ କହିଛି। ତା ଭିତରେ ଆପଣ ପଶିଲେ ଶରୀର, ତା ଭିତରେ ମନକୁ ପୁରେଇବେ, ସବୁ ତଥ୍ୟକୁ ଆପଣ ଗଣ୍ଠି କରିବା ପାଇଁ ରାସ୍ତା ଆସିଯିବ। କ'ଣ ଭୁଲ କହିଲେ କି ଆଜ୍ଞା? ସେ ତ ପୁଣି ଭାଗବତରେ ପ୍ରମାଣ ଦେଉଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଆପରେ ଗୋଟେ ଶରୀର ତତ୍ତ୍ୱ ଉପରେ କରିକି ଛାଡ଼ିବି ଯେ ଜଠର। କାରଣ ଯେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କର ଗୋଟେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ମାନେ ପୂଜା କରନ୍ତି, କଳସଦା କରନ୍ତି, କ'ଣ କରନ୍ତି? ସେ ମନ୍ତ୍ରରେ ସେଇ ମାତୃଗର୍ଭଟାକୁ କହନ୍ତି କଳସ ଯେଉଁ ସ୍ଥାପନ କଲାବେଳେ, କଳସସ୍ୟ ମୁଖେ ବିଷ୍ଣୁ କଣ୍ଠେ ରୁଦ୍ର ପ୍ରକଷ୍ଠିତ ଅର୍ଦ୍ଧୋ ଶୈବ ତିତେ ବ୍ରହ୍ମା ମଧ୍ୟ ମାତୃଗଣା ସ୍ଥିତା, ମଧ୍ୟ ମାତୃଗଣା ସ୍ଥିତା କୁକ୍ଷିତ ସାଗରା ସପ୍ତ ସପ୍ତ ଦ୍ୱୀପାସ୍ତ ମେଦିନୀ ଉଦରେ ଉଦରେ ଉଦର ବଳ ଜଠରେ ଉଦରେ ସର୍ବଜିଧାଣି ଚିନ୍ତ ଏତେ ପ୍ରଭୁଦେତେ। ତେଣୁ ସେ ଯେଉଁ କଳସ ମନ୍ତ୍ରଟାକୁ ଯଦି ଆମେ ତାକୁ ବସି ଚିନ୍ତା କରି ଦେଖିବା, ଉଦରେ ସର୍ବତୀର୍ଥାଣୀ ସବୁ ତୀର୍ଥର ଦଳ, ତା ଭିତରେ ସବୁ ରହୁଛି। ତାକୁ ପୁଣି ଆଣିକି ଶରୀରରେ ପୁରେଇବା, ତାକୁ ତାପରେ ଆମେ ଛାଡ଼ିକି ଦେଖିବା। ଭୂପୁରରୁ ଭୁବପୁର, ଭୁବପୁରରୁ ସୁବପୁର, ସୁବପୁରରୁ ମହାପୁର, ମହାପୁର ଜନପୁର, ଜନପୁର ତପପୁର, ଛାଡ଼କୁ ଆମେ ତାହେଲେ ଦେଖିବା। ଭୁଲ କହିଲେ କି ଆଜ୍ଞା? ଏସବୁ କଥା ଆମେ ଦେଖିବା। ସେ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି, ଯେଉଁ ବିଷୟଟାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ସେ ଜଠ ଋଷି ବିଷୟରେ କହିଥିଲି ବୋଲି ପଦ୍ଧତି ଆଦି ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହିଲି। ସେଠୁ ସେ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ସହସ୍ରମୁଖ ବ୍ରହ୍ମା ରହି ଦେଖିଲେ ତିନି ରୂପ ତହିଁ। ସେଠୁ ପୁଣି ସେ ପବନ ତାଙ୍କୁ ଉଡ଼େଇ ନେଇକି ସହସ୍ରମୁଖ ପାଖରେ ଛାଡ଼ିଦେଲା। ଭୂଲୋକ ଭୁବଲୋକ ଦୋଏ ତତରା ଧରନାଥ ତୋହି କିମ୍ପା ଗମନ ତୁମ୍ବାର ଏ ପୁରେ ନାହିଁ ଅଧିକାରମ୍। ତୁମ୍ଭେ ତ ସର୍ବଠାରେ ଦିତ ଆମ୍ବକୁ ବ୍ରହ୍ମା କର ଏଥମ୍। ଏମଧ୍ୟ ଚାରି ଜଣ ଦଏ ତମଜା ଗଲେ ବାବା ବହି। ପୁଣି ବନ୍ଦେ ତେ ପବନ ମେଳିଲେ ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କ ଭୁବନମ୍। ଏ ଅୟୁତ ମୁଖ ବ୍ରହ୍ମଟାର ପଡ଼ିଲେ ସେ ସର୍ବ ଶରୀର। ପୁଣି ସେ ଚାରି ଜଣଙ୍କୁ ଉଡ଼େଇ ନେଇ ଗୋଟେ ଅୟୁତ ମୁଖ ବ୍ରହ୍ମା ପାଖରେ ଯାଇ ପହଞ୍ଚିଗଲେ। ତେଣୁ ଏ ଯେଉଁ କଥାଟା, ଯେଉଁ ଭାବନା, ଯେଉଁ ଚେତନାଟା ଶରୀର ଭିତରେ ଆମେ ତାକୁ ଦେଖି ଦେଖି ଆସିବା କେଉଁ ପଟରେ କ'ଣ ରହୁଛି। କରିବି ଗୋଟେ କ୍ୟାସେଟ୍ ପୁଣି ଆଉ ସେ ଭଲ କଥା କହୁଛନ୍ତି। ଅୟୁତ ମୁଖ ବ୍ରହ୍ମାଟାରୁ ପଡ଼ିଲେ ସେ ସର୍ବଶରୀରମ୍। ଦେଖିଲେ ସେ ଦେଖିତେ ବ୍ରହ୍ମା ଦୟା କଲେ ସେ ଚାରି ଜଣ ଆସିଥିଲେ। ବିଷ୍ଣୁକୁ ଯାଇ କଲେ ଧୋତେ ତାଙ୍କୁ ବଚନ କହନ୍ତି। ଚତୁର୍ମୁଖ ବ୍ରହ୍ମା ଏଇ ଭୂଲୋକରେ ଅଛି ରହି। ଏ ରୂପେ ଅନ୍ତେ ସମ୍ଭାଷଣ ପବନ ଉଡ଼ାଏ ବହନମ୍। ଲକ୍ଷ ମୁଖ ବ୍ରହ୍ମା ଭୁବନ ପଡ଼ିଲେ ତହିଁ ଯାଇ ପୁଣମ୍। ଆନନ୍ଦ ଦେଇଥିଲେ ବାଣୀ ବିଷ୍ଣୁକୁ ଯାଇ ବ୍ରହ୍ମା ବଣି। ସେଠୁ ଲକ୍ଷ ମୁଖ ବ୍ରହ୍ମା ପାଖକୁ ପଳେଇଗଲେ। କଥାଟାକୁ ଚିନ୍ତା କରି ଦେଖନ୍ତୁ। ଆନନ୍ଦେ ହୋଇଥିଲେ ବାଣୀ ବିଷ୍ଣୁକୁ ଯାଇ ବ୍ରହ୍ମା ଭଣି। ଏହାଙ୍କୁ ଘେନି ମୋର ପୁରେ ବିଜୟ କଲଟି ପାୟରେ। ମୋର ଶରୀର ବଡ଼ ଧନ ଧନ୍ୟ ପବିତ୍ର ହେଲା ମୋ ଭୁବନମ୍। ଏ ରୂପେ କହିଲା କ୍ଷଣି ପବନ ଭୟ ବେଗେ ପୁଣି। ତହୁଁ ସେମାନେ ଉଡ଼ି କରି ଆକାଶ ପଥେ ଘୁରି ଘୁରି। ଅର୍ବୁଦ ମୁଖ ବ୍ରହ୍ମାଟାରେ ପଡ଼ିଲେ ସେ ଚଢ଼ା ଶରୀରେ। ସେଠୁ ସେ ଛଅ ଜଣ ତାଙ୍କ ଯାଇ ଅର୍ବୁଦ ମୁଖ ବ୍ରହ୍ମା ପାଖରେ ପଡ଼ିଲେ। ଏ କଥାଟା କେତେ ସତ ଆମେ ତାକୁ ଦେଖିବା, ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡରେ ଦେଖିବା ଆଉ ପିଣ୍ଡରେ ଦେଖିବା। ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡରେ କ'ଣ ସେ ଅଛି? ସେ ଯେଉଁ ପବନ ଉଡ଼ୁଛି ସେ ପବନଟା କିଏ? ଇଏ ହେଉଛି ବହୁତ ବ୍ରହ୍ମଜ୍ଞାନର ତତ୍ତ୍ୱ। କାରଣ ସେ ଚିନ୍ତା ନ କରିଛନ୍ତି, ଲେଖିଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଲିଖନ ଯେତେବେଳେ ଚାଲିଛି ତାକୁ ତା ବିଷୟରେ ଆମେ ତର୍ଜମା କରି ଦେଖିବା। ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୋର ଏଇ ଚ୍ୟାନେଲର ମାଧ୍ୟମରେ କହିଯାଇଛି ଯେ ମୁଁ ପୁରାଣ ଭାଷ୍ୟର ତର୍ଜମା କରି ଦେଖିବା କେଉଁଟା ଠିକ୍ କେଉଁଟା ଭୁଲ। ଆଉ ଠିକ୍ ଲେଖିଛନ୍ତି ନା ଭୁଲ ଲେଖିଛନ୍ତି। ସୃଷ୍ଟିର ସର୍ଜନା ଅୟାରମ୍ଭ ଯେଉଁ କହୁଛନ୍ତି ବୈଜ୍ଞାନିକମାନେ କହୁଛନ୍ତି ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କୁ ଦିନେ ପଚରାଗଲା, ସୂର୍ଯ୍ୟ ତୁ କେଉଁଠୁ ଆସିଲୁ? ମୋର ସବୁ ସିଧା କଥା ଆଜ୍ଞା। ନା ଦି ଅଗ୍ନିପୁଣ୍ଡା ପିଣ୍ଡୁଳା ସଂଘର୍ଷରେ ମୋର ଜନ୍ମ। ଅଗ୍ନିପିଣ୍ଡୁଳା କେଉଁଠୁ ଆସିଲା? କେତେ ଅଗ୍ନିପିଣ୍ଡୁଳା, କେତେ ନକ୍ଷତ୍ର ମଣ୍ଡଳ ଗଣିପାରୁଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା? ବହୁ ତଥ୍ୟ ଆ ଭିତରେ ଅଛି। ଯେଉଁ କଳ୍କି ଠାକୁର ନେଇ କହୁଛନ୍ତି, ତ ବସିଲେ ଜ୍ଞାନବାଣୀ ସେ ସବୁ କଥା ଶୁଣିବେ।
अर्बुद मुख ब्रह्मा दाई बतन तदिरे खाई विष्णु को देखी वेदपति अनेक मत करे तुति बोलो विष्णु पाद जाई त्राई कराए भावग्राही धन्य चे धन्य मोदी बन कुतर्थ होइरा भुवनम किपाई प्रभु विजय कला तंत्रयते दत्तक्राधारम बोलते विष्णु मुख जाई अंग गर्भ मने होई एतर्मुख ब्रह्मा होई गर्भदे मने बाइलाई गर्भिंगी गंधी बार बाई देखा दे देले भावग्राही ए अंग बड़ लोक पण गंधिले प्रभु भगवान से जो चतुर्मुख ब्रह्मा गर्भ करके विष्णु को कहला बोली तार गर्भगंधन नहीं गले देखिले से अर्बुद मुखबंध ब्रह्मा ता भितर अच्छा शुणिले आज्ञा जठ ऋषि कथा मुझे कही या पर आम देखा अन्य कथा को दिवा अन्य संवाद को आसवा एतिक रोज आज्ञा कोटि कोटि नमस्कार।